ਤਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਸੋ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਸੋਈ ਥਾਨ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਣ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਣ ਸੰਤ ਥਾਨ ਸੁਗੰਧਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਣ ਬਾਸਾ ਟੁੱਟੀ ਝੋਂਪੜੀ ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਫਕੀਰਾ ਤੇਰੀ ਬਈ ਛਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਫਕੀਰਾ ਤੇਰੀ ਜਪ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਨਾਮ ਜਪੇ
तन है फकीरा, फकीरा तेरी छपरी जिथे बैठ नाम जपे। ओ तन है फकीरा तेरी बे जिथे बैठ नाम जपे। बस्ता टूटी चौपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पात न उद्यान पर मित्र न इठ तन रूपीण कुछ उता राजा है। ओ राजा सगली सृष्टि का हर नामन जिसकी तोड़ मारे गुजरे। जिथे बैसन साध जन सर्व संगतां पुन्ना वाले स्थान नगर, जिथे अज एक अवधूत संतां दे आश्रम का आनंद आप मान रहे हो। एक फकीर दी गल, रब्बी बंदे दी गल, गुरु लोकां दी गल, साधु लोकां दी गल किते पहुँचदी है। बहुत आप श्रवण करते आए हो, कर रहे हो कि जहाँ का कहया दरगह चले, सो किसको नजर ले आवे तले। जिन्हां फकीरां दी गल रब मंदा होवे, खुदा दुआई मंजूर करता है, करता है बड़ी मुश्किल से। पर अफसोस कि एक करनी ही औखी है। दुआ करते हैं, अरदासा जिन्हों कहने असीं मंगते हैं को पल्ला अड्ड के, पर रब दे बंदियां दी गल दरगाह तक, खुदा दी दरगाह, दर दरवाजा गाह नाम करदा है, उन्होंने दरगाह कहते ने। जिन्हां दी गल इथों कहया होया दरगाह दा मालक सुन लवे, असीं जज्जां तक सर होर महकमियां विच आगूआं तक जाने हाँ, मुखियां तक जाने हाँ, भी मेरी तो MLA ना बनी है, मेरी MP ना बनी है, मेरी मिनिस्टर ना बनी है, चीफ ना बनी है, मेरी गल वो मोड़दा नहीं। ये सारे निचोड़ एक फकीर दी गल रब नहीं मोड़दा। उथे तक एक फकीर दी हुई बाणे आई है। मैं इस गल दे नाल नाल कि एक फैसला रूम बलैत विच बादशाह दे कन्ना तक चलिया गया, सुनदा है पर रीझदा नहीं, प्रसन्न नहीं हुंदा। सवाल की सी, राज दरबार विच फकीर दी गल वांगू गल चलदी है, उथे की सी सवाल कि मैनू रिझाओ, खुश करो, मतलब कादे नाल? सबर की हुंदा है ते शुक्र की है। दो गल्लां दा निचोड़। उथे सारे विद्वान सभा लगी, गल बनी ना। कहना नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ाइयां, ये किताबां, चारे किताबां भी पढ़ लो, मेरा सवाल हल नहीं होया।
फिर कित्थे होवेगा। किसी सज्जन ने वकीलों की राय, मंत्रियों की राय इकट्ठी करके एक गल कही, कहन लगे हिंदुस्तान विच पहुँच सकती है औरंगजेब का दरबार, जिमें साढ़े ग्रंथी रखे ने, हैड ग्रंथियां तक, ज्ञानियां तक, एक तो लैके 18 10 20 तक अखर अखर उन्हों का निचोड़िया पिया है। ये गल 1414 काजी रखे हुए ने औरंगजेब के। उत्थे नहीं पहुँचो कोई जा सकता है, वकील समेत, विद्वाना समेत, मंत्रियों समेत एक जुज बन गया। हिंदुस्तान वाल धा के आउण दा प्रयत्न किया। रोम वलैत तो और हिंदुस्तान विच आके होर भगतां दीयां गल्लां छड्ड के उन्होंने कोई गल कही, औरंगजेब का दरबार कहते दिल्ली, तुहानूं पता ही नहीं है जी, उत्थे जा रहे। 1414 काजियां ने आपो अपने सवाल करने शुरू नहीं किए, सगों रूम वलैत वालियां ने कीते ने। हुण गल 1414 काजी तो भी ये सवाल हल नहीं होया है। कित्थे जाइए हुण? 2-3 दिन हो गए रुलदियां नूं दिल्ली विच। एक सज्जन ने आखिया, गल सुनो, ये गल काजियां हाजियां दे कोल नहीं है, ये 5 नवाजां सिर पढ़न वालियां कोल नहीं, ये गल तां किसी पहुंचे हुए खुदा दे बंदे पास है, फकीर पास है। गल फकीर दा नाम, साधु संत दा नाम, जिन्हां तो रब की प्राप्ति होनी ही नहीं सगों कहना मनदा है। तो गल वो कहते कौन है फकीर? कहते अदे कदे जामा मस्जिद को, कदे होर मस्जिद के कोल, कदे मजनू के टिले ते, कदे इत्थे। वो तुरदा फिरदा रहिंदा है। आप उस फकीर की गल के कौन सा ऐसा बंदा है, कौन है फकीर अज? तो गल तुसी देख लो, मस्त नगन अल्फ दिगंबर है। तो अज याद है कौन है फकीर? महाराज तुसी हो, बोलो भाई, आप ही हो, आपके पास बोल। आप फकीर दा नाम आ देख लो हुण। पता नहीं। सरमद को सरम दा इल्म हुआ, ये सरमद है कि सरमदा है? इल्म होर चीज है, इल्हाम और वस्तु है। सरमद कि उन्होंने इल्म एक आकाशी बाणी हुई, तू फकीर है जाके रब है। पर जे रब कहने तेनू आथण नूं जेल च दे देणगे। ये शरीयत लोग हैं। सरमदा फकीर अगर थानू मिल जाए, कदे उन्होंने 5-4 दिन जेल च लै जाते हैं, कदे अपनी मस्ती चाहे मसीत ना लग्या खड़ा ही रहिंदा 2-2 3-3 दिन खड़े ही रहने, बैठे ही रहने। होर फकीरां दी गल मेरी याद आ गई, हुण मैं खंडाउंदा नहीं। तो
फिर पूछा किते सरमद फकीर देखा है? किसी ने देखा है फकीर ये? नहीं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਮ ਦਾ ਫਕੀਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਲਫ ਦਿਗੰਬਰ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਚਪਦੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਅੰਨਿਆਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੰਨਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਾਜੀਆ ਛੱਡ ਦੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਤਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਭਾਵੇਂ, ਮਜਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ। ਹਾਏ ਸਰਮਦ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। तो मुलाकात वास्ते ये सारा ही टोला जिन्ना भी रूम बलैंदा आया था सब पहुंचे। डॉक्टर, वकील, मंत्री, राज सभा सारी रूम बलैंद दी। उन्होंने पूछा किथे है फकीर? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਜੁਲਾਦ ਦੋ ਆਏ, ਜੁਲਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਭਿਆਨਕ। उन्होंने कोई दोस्ती मित्रता नहीं रखी, दो मारे डंडे बट के हैं खिंच के। जदों बैठ कर बह जाने, छेती लगाई चलो तुसी जरदार, छेती लगाई चल संगत नूं, ऐकू तो शाम पै जानी है, ये कद बैठ। धन भाग। तो अगली गल जदों देखिया डंडे दो दो चार चार पे, बैठ गया। दो खड़ा हो, अगे दो बहदे दे, दो खांदे दे, दो बैठदे दे, ऐ डंडे पैंदे ने। कहना कोई नहीं, अगे की है, मरण तो अगे तो कुछ है नहीं, मरण तो अगे तो कुछ नहीं है। एक सज्जन होर आया, डरावना जा चेहरा उसका, डर की तो लगता है। फरीदा तिना मुख डरावने, जिन्हें विसारियोन नाओ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਿਆ, ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਤਾ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਗਲਾਸ ਕੁ ਪਰ प्याले च पानी पा के, फिर एक अद्धा खन्ना, अद्धी रोटी मतलब जवां दी, एक निमक दी डली, निमक दी डली फड़ाती फकीर नूं। जवां दा अद्धा प्रशादा दे दिता। प्रशादा असीं गुरमत बोले विच बोलांगे। और चलो होर की दिता? आ नमक है, ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ रोटी के टुकड़े ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਿਮਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਨਿੱਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਛਕਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਗਿਆ। 2 ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਮ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ 1414 ਕਾਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨੀ, ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਰੋਮ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ, 100 ਨਾ ਲੱਖ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 100 ਨਹੀਂ, 10 ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ 1-2 ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਹਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਰੱਖੋਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੋ ਨੇ ਸੇਮ ਬਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੀ ਲਿਆਇਓ? ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਬੁਲਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ 2.5 3.5 ਗਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, 2:30 ਵਜੇ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਗਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋਤੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਇਨਾਤ, ਉਹ ਲਿਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੋਗੇ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ, ਕੈਦੀ ਹੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਨੈਂਡ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ, ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟ, ਕਦੇ ਸੰਗਲ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ 1414 ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਈ, ਵਸਤੂਆਂ 2-3 ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਡੋਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਬਾਲਟੀ ਆਦਿਕ ਭਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਧੋਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਲੈ ਕੇ ਦੂਆ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀਏ? ਐ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ।
दरवाजे की कहते ने जिनको नदर कर्म तिन कार नानक नदरी पढ़ियो जरा शब्द प्यार देना। जदों खोज वे दयाल सच्चे पातशाह कर देवे नदरां खोज वे दयाल सच्चे पातशाह कर देवे नदरां प्यारे जी कर देवे नदरां प्यारे जी कर देवे नदरां जदों मोज वे दयाल सच्चे पातशाह कर देवे नादरां जीते खोज वे दयाल सच्चे पातशाह कर देवे नादरां जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी निगाह तो वही होती है, इशारे बदल जाते हैं। बुराइयां तकन वाली भी चंगियाइयां भी नजर तो वही है, अख वही है, पर इशारे बदल जाते हैं। क्या है? जिनको नदर कर्म तिन कार नानक नदरी निगाह तो वही होती है, इशारे बदल जाते हैं। हवा तो वही होती है, हुलारे बदल जाते हैं। किश्ती तो वही होती है। चढ़ चढ़ाउण वाले देखते हैं असीं, किनारे बदल जाते हैं। जब विपता आ परे किसी प्यारे ते तो प्यारे बदल जाते हैं। की लेना 12 कोह दा फेरा तो पा देणगे उत्तों दी, इन्हें सवाल ही करना है, सवाल ही करूगा। फकीर ने ऐ तकिया, दरवाजे खुल गए अपने आप। वाह 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 फकीरा वाह। किसी नूं बुलाया नहीं सरमद फकीर ने, किसी नूं कोई गल नहीं हो रखी, आपे ही दरवाजे खुल गए। लियाओ भाई आओ, सजनों आ जाओ। तो डोल लियांदा, पानी लियांदा, बाल्टी आदक कहते हाँ लियांदी। आ देखो लियाओ बस्तर, लियाओ बस्तर। अगे कदे पाउंदा भी नहीं,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਫਕੀਰੇ ਜਾਣਨ, ਬਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਮਜ਼, ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਮਰ, ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਛਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਡੋਲ ਪਾਈ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 2-3 ਜੇ ਖੜਨਾ ਖੜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾਓ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਬਾਣ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੀਰ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਤਰਸੂਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਲਾ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੇ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਈਏ? ਫੂਕ ਦਈਏ, ਅਗਨੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਜਰਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤੇ ਸਹਿਰ ਜਾਏ। ਫੂਕ ਦੀਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਦੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਕਦੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ 96 ਕਰੋੜ ਦਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਣ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੂਕਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਾਣ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਦੀਏ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਗਾਰ ਦੀਏ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤੇ ਸਹਿਰੇ ਜਾਏ, वो करो जो खुदा करता है, खुदा दुआ मंजूर करता है। ये गल बन नहीं आती फकीरां नूं। बुरे दा फरीदा बुरे दा कमाल दी गल है, भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगई, पल्ले सब कुछ पाए। बुरे दा भी भला सोचो, सानू तां जेड़ा बीज बीजांगे ओहदा फल मिलूगा, जेड़ा चिंतन भी करदा है, बुराई करदा है, तां बुरा फल होऊ। उत्थे बूटे कहे जे लगणगे, चंगियाई करूगा ओनू चंगा चंगा फल देण वाले जेड़े बिरछ ने वो पैदा होणगे। जे कोई ऐ भी कही जावे ना, मैं अज बाणी पढ़नी सी, मैं बाणी पढ़नी सी, तेरा जोर भी लगता है। मैं कद करूँगा जग, कद करूँ तप, कद करूँ पाठ, कद करूँ अखंड पाठ, करवाऊँ कदों। ये शुभ चिंतन दा भी फल मिलता है, वो शुभे मिलूगा, बुरा नहीं मिलता है, शुभे मिलेगा ओदा। मैं कदों जप करा, कदों तप करा, कदों सेवा करा, कदों सिमरन करा, कदों करा, ऐसा बीज यानी मतलब शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, शुभ चिंतन दा भी फल मिलता है। तो उस वेले फकीर ने कहा नहीं, बुरा नहीं करना फरीदा, तो चलो दोबारे बार बार की हुण करी जाइए, बुरे दा भला कर, बुरियां दी भी गल सोचो। तो इत्थे गल दो गल्लां निचोड़ दियां, जिहदा फैसला लैण आए सी। कहंदे बस फकीरा, असी जिहड़ा सवाल लेके आए सी ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ हल नहीं होया, वो हल नहीं सवाल होया, उत्तर जवाब कोई मिलिया नहीं है। कहते अजे मिलिया ही नहीं। और देख तुहाडे देखदियां कल मेरे डंडे किन्ने पे और मेरे सोटे किन्ने पे हैं, खड़दे दे उठदे दे, फिर कोरड़े पैंदे पैंदे मैं उठिया तां भी कोरड़े, जब पैट बिठाया तां भी कोरड़े। फिर मैनू जिहड़ा मन्नी मधूकरी भोजन कोई मिलिया, वो किहा जा मिलिया, थानू मंजूर है? कहने साडे तां निगरना भी नहीं, साडे तां निगरना भी नहीं। चलो नहीं, वो तो मेरे कहण दा विचार है कुछ भी, तुहानू जे मंजूर है तो दसो। नहीं कहंदे मेरे नाल किन्नी बीती है, मेरे नाल होई की, वध तो वध ख्याल
ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਓ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਓ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ? ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਬੇਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਨਾਹ ਦਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਬੱਡੂਵਾਲ, ਧਰਮਕੋਟ, ਰਾਏਕੋਟ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਤਾਵ ਧਿਆਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋਡ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲਓ ਫਕੀਰੋ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਭੱਜਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੌਫੀਕ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਕਹੇ
ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹੂੰ ਆਹ ਕਹੂੰ ਆਹ ਕਹੂੰ, ਕਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਭ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕ ਵਾਰ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕ ਵਾਰ ਲੈ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਲਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਵਧਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਨੇ। ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਦ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਕਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੰਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਥਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਜੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾਤੀ ਰੂਮ ਬਲੈਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀਓ, ਆਪਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰਵਰ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡੰਡੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਵੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ। ਸਤੀ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀਦਾਰ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕੀ ਬੋਝ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਡੰਡੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕੋਈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਕੀਰਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਮਿਹਨਤ ਪੈ ਗਈ, ਰੂਮ ਬਲੈ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝ ਕੇ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪੱਕਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਨਮ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ
बिजो। तो गल फिर पढ़ो प्यार दे नाल। तेरी तन वे फकीरा छपरी, तेरी तन वे फकीरा छपरी, तेरी तेरी तन वे फकीरा हरि दे गुण गाउण वालिया, तेरी तन वे फकीरा हरि दे गुण गाउण वालिया। प्यारे जी हरि दे गुण गाउण वाले, मेरे प्यारे हरि दे गुण गाउण वालिया। मेरे प्यारे हरि दे गुण गाउण वाले, प्यारे जी हरि दे गुण गाउण वालिया। तेरी तन वे फकीरा, तेरी तन वे फकीरा छपरी, तेरी तन वे फकीरा छपरी, तेरी तन वे फकीरा छपरी। तन वे फकीरा हरि दे गुण गाउण वालिया, तेरी तन वे फकीरा हरि दे गुण गाउण वालिया। हरि दे गुण गाउण वालिया, तेरी तन वे हरि दे गुण गाउण वालिया। आपने एक फकीर दी गल, नुकते वाली गल, जिहड़ी रोम वलैत दे बादशाह तो हल नहीं हुई, मंत्री भी ते वकील आदਿਕ लोग भी थक गए। आखिर औरंगजेब तक आना पिया। ਉਹਦੇ 1414 काजियां ने भी ये सवाल हल नहीं किया।
ਔਰ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਰੀਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2-4 ਕਰਮਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇ ਲੇਖੇ ਫਾੜ ਦੇਊਗਾ। ਤੋ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ, ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਅਵਧੂਤ ਜੀ ਜਰਦਾ ਰਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਬਸ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ 2 ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਚੱਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਧੂਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਕਰੀ। ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਵੀ 12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਦ 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਕਰੀ ਆਦਿ ਕਰੀ ਆਦਿ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀ ਨ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ
सिद्धां विच पहुँच गए आके। उत्थे जिहड़ी होई है सो होई है। तो शिवरात्रि का ज़्यादा तौर ते वर्त है। वर्ता मैं की सुनाया, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण पया। सिखिज्म गुरु का मत जो है वो की कहता है, गुरु दे मत विच मन नूं सबर दिओ। अज दी रात जिहड़ी रात भी लंघ गई, रात दी मिला ली किसी ने, अज 8 दी है, मनाउणा ही है। जद मन जूगा देखी जाऊगी, मनाई चलो, कदे तो मनो गई। जिदन मन जूगा फिर निहाल है। एक संतां नूं नहीं की लोड़ है, जिहड़े पासा बट्टी बैठे होण, संसार नूं छड्डी बैठे होण, इन्हां नूं काहदी जरूरत है। लोड़ां वाले हैन बथेरे, टोल कोई बेलोड़े। बेलोड़े जद मिल जाण तैनूं, तूं झाड़ उन्हां दे जोड़े। ऐसा फकीर अगर तैनूं मिल जावे, वो जोड़ियां च भी धूड़ी लगी है। तो गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती एक दिन मन विच लोच उठी, साधु दे दर्शन किवें करिए। नाम दर्शन भी कर लो तो उस वेले चारे गंगा मूहरे है, यमुना गोदावरी सरस्वती, ये 68 दे विचों इन्हां ने गऊआं दा रूप धारण कर लिया। गऊआं दा रूप धारण, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण पया। तेरा वर्त रखा हुआ है, या शिवरात्रि नूं वर्त रखना है। एक प्रेमी गया, कहता मैं जाना। मैं कहा फलाने थां जाई, देखी बई किन्ना कुं इकट्ठ है उत्थे शिवरात्रि का। वो कहता ऊँ तो कहते ने भी वर्त रखा मैं, पर भंडारे उत्थे काफ़ी चलते ने। मैं कहा किहदे वास्ते ने, न छकना नहीं न छकाउणा नहीं। कहता कहते ने दिने दिने छक लो मौज ना, अरे फिर वर्ते रख लेने, फिर वर्त काहदे ना होंदे। आ है वर्त तां मन नूं सबर गुरमत की कहती है। धर्म कर्म नेम वर्त पूजा, 5 ने प्रमाण। किसी वेले पुछया करते सी, हुण तां दुख मंनदे ने। तेरा धर्म की है? हुण नहीं कोई ब्योले नूं पुछदा तै धर्म धारण कीता है, गुरु वाला बनिया होया है। तेरा कर्म की है? तेरा नियम की है? तेरा वर्त की है? तू पूजा किहदी करदा है? बस लो जी लो, आनंद छेती कराओ जी, उधर जन उड़ीकदी है, जन उड़ीकदी है लाड़े नूं। आए साडा अज दा समा। मैं गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती की गल कर रहा सी। चारे गऊआं आके जिथे संतां नूं ना पता लग जे, भावें वो बराजे सी, उन्होंने आके गोते लाए। एक उत्थे श्रद्धालु देखदा रहा भी अज बैठ के देखिए ये संतां दा नितनेम की कर्म है, की धर्म है। बहुत तो मगर इसे गल च पिछे ही लगे रहते ने। हुण थाई खटिया भी की है, मैं आही कुछ देखिया। इन्हां दा नितनेम की है, ये की करते ने? आखो संत अतर सिंह महाराज जियां दा कमाई दा त्यांतर बोलो जी। फिर आखो, फिर आखो। 1 वजदा
ਧਨੌਲੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ 1 ਵਜੇ ਸੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਰਾਜਤਾ ਜਾਓ। ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੁਬਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੋ ਲਈ, ਆਰਤੀਆਂ ਹੋ ਲੀਆਂ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਜਾੜ ਦੁਖਦੀ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਨਾ ਪਾਓ, ਖੰਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਧਰਮ ਕਰਮ। ਚਾਰੇ ਗਊਆਂ ਆਈਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸੱਜਣ ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਮਮੋਕਸ਼ੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗਊਆਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਗਊਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਸਫੈਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਤੇ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਇਸ ਤਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ, ਭੁੱਲ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੋ। ਤੀਸਰਾ ਅਗਿਆਨ, ਭੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਹੋਰੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਗਲਾ ਜਗਿਆਸੂ। ਤੋ ਸੰਗਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਊਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਐ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਊਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਗੰਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਰਸਵਤੀ, ਚਾਰੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗਊਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 68 ਤੀਰਥ ਜੈ ਸਾਧ ਭਗਤ ਰਹਿ ਤੈ ਵੈਕੁੰਠ ਜੈ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧਰਦਾ, ਉੱਥੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਧਰਨ ਨਾਲ ਵਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ,
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੀਰਥ ਸਭ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੀਰਥ ਸਭ ਲੋਚਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੀਰਥ ਸਭ ਲੋਚਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ। गंगा जमुना गोदावरी सुरस्थी के करें तू उदम तूर साधु की ताई। सवाल किया, सवाल करने वाले ने गुरु साहब जी का स्वरूप होवे कोई, ये उन्हां दी अमृत बाणी का ही फल मैं बोलदा, निचोड़ बोलदा कि यह तीर्थो तुहानू की जरूरत है। संतां दी धूड़ी ताई तुहाडे विच तां आप आके संगतां साधु संत लोग 6 साल बाद कुंभी, 12 साल बाद कुंभ, 4 थां ते लगदा है, उज्जैन, नासिक। क्या कमाल दी गल है। त्रिवेणी संगम, प्रयागराज मतलब, बाकी गंगा मैया, 4 थां ते 12-12 साल का कुंभ। तो इतना प्रताप, हे तीर्थो तुहानू की लोड़ पई है संतां दी धूड़ी दी अजे भी। कहण लगे लोड़ आ है, किलविख मैल भरे जवाब दिता। किलविख पापां दे भरे होए पापी लोग, अपराधां दे भरे होए पापी लोग साडे विच आके इशनान करके चूड़े छड्ड के चले जाते ने। वो पाप साडे सानू चढ़ जाते ने। उन्हां पापां ने रंग काला कर दिता, शनि दा रूप काला कर दिता, रंग गऊआं दा तीर्थ रूप। किलविख मैल भरे परे हमरे विच साडे विच वो आके पैंदे ने। मतलब दा सवाल दा जवाब कि इशनान करते ने, गोते मारते ने, 3 गोते मारो, कोई 7 मारो। हमरी मैल सानू मैलियां कर दिता, साधु की धूर गवाई। इको एक है पवित्र, संतां दी धूड़ी है, ਇਹਦੇ बराबर होर कोई सानू तीर्थ है नहीं। तीर्थ भी लोचदे संतां दी धूड़ी ताई। तीर्थ भी लोचदे संतां दी धूड़ी ताई। ओ तीर्थ भी लोच संतां दी तूड़ी मिल जे, संतां दी
ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੀਰਥ ਸਭ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਦੇਵ ਵੀ ਐ ਬੰਨਿਆ ਖੜਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੈ ਫੌਜਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ। ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। जब ना खड़का होया ना ये ब्रेका वाला आया फिर तुसी आपो तापी करोगे। तरसेमदास जी तुसी कहंदे सी संत महाराज दा अवतार दिन ਉਹ 11 ਮਾਰਚ 12 ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 15 ਚ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਪੋਏ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਦਿਨ ਏਕਮ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ 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 ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, 3 ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ ਅਜੇ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਗੱਜ ਕੇ
ਦਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੱਜ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੂੰ ਠਾਕਰ अब सुरेख का